డిఎన్బి న్యూస్. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. హైదరాబాద్ లో నెట్ఫ్లిక్స్ ఐలాండ్ ఏర్పాటు కావడం ఆనందదాయకమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. యూపీలో గోధుమలతో కల్వకుంట్ల కవిత భారీ చిత్రం. హైదరాబాద్ లో బ్యానర్ల వివాదం. చందానగర్ లో అగ్ని ప్రమాదం. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉమ్మనీరు తగ్గడం వంటి సమస్యలా? ఆందోళన వద్దు. నిపుణులైన డాక్టర్ టి సుగుణాగారి ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక చికిత్స పొందండి. సుగుణ హాస్పిటల్, బెస్ట్ కేర్, బెస్ట్ సర్వీస్. మా అడ్రస్ బీకే బజార్, ఖమ్మం. సంప్రదించండి 8831081108. హైదరాబాద్ లో నెట్ఫ్లిక్స్ ఐలాండ్ ఏర్పాటు కావడం ఆనందదాయకమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ క్షణం ఇప్పుడు నిజమైందని పేర్కొంది. హైదరాబాద్ నగరం నెట్ఫ్లిక్స్ కు సాధ్యమైన నిలయమని పేర్కొన్నారు. 2 గ్లోబల్ స్థాయిలో విజయగాథాలు సాధించిన సంస్థలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిభను ఆకర్షిస్తూ ఎదుగుతున్నాయని తెలిపారు. నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రపంచాన్ని వినోదంతో అలరించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంటే హైదరాబాద్ ప్రపంచానికి అవకాశాలు కల్పించే నగరంగా ఎదిగిందన్నారు. 2 సంస్థలు అన్ని సంస్కృతులను గౌరవిస్తూ ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ప్రతిభను స్వాగతిస్తున్నాయని చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిభ, కంటెంట్ను ఒకచోట చేర్చే వేదికగా నెట్ఫ్లిక్స్ పనిచేస్తే హైదరాబాద్ ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలను కలుపుతున్న వంతెనాలు నిలుస్తుందన్నారు. Good afternoon, friends. IT and Industries Minister, my colleague D. Sridhar Babu Garu, Netflix Island Studio CEO Mr. Jeff, Telangana Film Development Corporation Chairperson Dil Raju Garu, movie star, very popular in all Telugu languages, Rana Daggupati Garu, engineers, artists, ladies and gentlemen. Lots of people have been waiting for this moment. That moment has now come. Netflix is here in Hyderabad. Netflix Island is here in Telangana. I wanted to welcome, I wanted to appreciate Mr. Jeff. You have chosen my state and my city of Hyderabad. Hyderabad is a natural home for Netflix. I say this because both are global success stories. Both are rising higher. Our partnership has been built on shared similarities. Netflix wants to entertain the world and we want to enrich the world. Netflix and Hyderabad respect all culture and welcome people from every part of the world. Both Netflix and Hyderabad are gateways. Netflix collects talent and content from all over the world for viewers globally. Hyderabad connects opportunities and talent globally. We are both like bridges. We connect. We both adapt change. From Nizam time to a global vibrant city, Hyderabad has taken risks to shape the future. Netflix changed from a DVD rental company to
become a global OTT leader and a media studio. People love Netflix and Hyderabad for many things, like food, travel, history, heritage, and culture. I'm sure with coming of Netflix Island facility here, we will see more content showcasing Telangana to global audience. I was reading Netflix has recently put a lot of focus on sports. Soon, Netflix will become a major sports broadcasting company. My state is also putting major focus on sports, building sports infrastructure, sports university, and encouraging talent at all levels, from rural to urban. Both Netflix and Hyderabad are global and local. When two great institutions with similar values join together, the result is success. Lastly, on behalf of my government and my citizens, I warmly welcome Netflix and Island to Telangana. We will ensure to total support Netflix. I believe this program is proof of India's and Telangana's growing role in shaping the future of global entertainment. Together, we will leave a mark on the future. Thank you. Jai Bharat. Jai Telangana. మిత్రులారా, సినిమాల మీద నాకు చాలా ఆసక్తి. నా బాల్యం నుంచి బ్లాక్ అండ్ వైట్, టెక్నో కలర్, ఈస్ట్మన్ కలర్, 70mm, డాల్బీ, టుడే విఎఫ్ఎక్స్, బాహుబలి, ట్రిపుల్-ఆర్, కల్కి, అంతకంటే ముందు Kanishka movie, what is that? Arundhati. I was watching Arundhati, one of the best talent and other things they have shown. Inni changes, black and white nunchi technocolor to Eastman color to 70mm, 70mm to Dolby to today. We have many developments in technology. I don't know, I don't have much knowledge about today's talent. సో హైదరాబాద్ నగరము, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈ స్థాయిలో రావడానికి, ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించడానికి చెన్నైలో ఉండే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, రామానాయుడు గారు ఈ నగరానికి తీసుకురావడం, ఇక్కడ స్టూడియోలను ఏర్పాటు చేయడం, ఇక్కడ ప్రపంచ స్థాయి టాలెంట్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించడానికి అవకాశం కల్పించడంతో ఈరోజు టాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్, నెట్ఫ్లిక్స్ వచ్చింది అని అంటే హాలీవుడ్ వచ్చేసినట్టే. దిస్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ మై డ్రీమ్. ఐ హావ్ టోల్డ్ మెనీ టైమ్స్ with my colleagues and my friends, this is the place for not Tollywood, Collywood, Bollywood. I have been focusing on Hollywood. So today I'm happy to announce that if Netflix is here, I can say authoritatively the Hollywood is here. So my dream is going to come true. Sincerely, I'm welcoming Netflix and Eyeline CEO, Mr. Jeff. We are there to support you expand like anything. I have instructed to my IT and Industries Minister, we are going to construct a city. It is called Bharat Future City. It is coming up around 30,000 acres nearby airport. So we are going to construct a big city. In that big city, we are going to construct a AI city. So I have told my people, I'm offering to establish your institution there. I'm going to allot you land. You construct a bigger office. Yeah, you people are saying that's a small office. The talent is there. The quality is there. I'm not going to measure with size. I'm going to measure with quality and talent. So Netflix Island is the quality and talent. So if you are going to expand your island, so I've told my
Minister to allot a reasonable size of land to construct your corporate office, not in US, maybe, I don't know, where is your corporate office? You have to relocate your corporate office to my Bharat future city. Why? Because I have told openly with my Prime Minister, Fortune 500 companies, next 10 years I am going to attract every company. Out of 500, I am going to attract to establish in my Bharat future city. So that is what my dream. I have told, I have assured, by 2034, my state is going to reach $1 trillion economy. By 2047, my state is going to reach $3 trillion economy. Today, I have $200 billion economy. We have 2.5% of population in India. I'm contributing 5%. Next 22 years, my target is 10% economic contribution from my state, for my country. So for that, I need more investments. Your investment is safe. You people are going to make profits. Come, join Telangana. Telangana is raising. Telangana means business. Thank you. యూపీలో గోధుమలతో కల్వకుంట్ల కవిత భారీ చిత్రం బర్త్డే విషెస్ తెలుపుతూ ఏర్పాటు. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత జన్మదినం సందర్భంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని మురాదాబాద్ లో జువేద్ మాలిక్ అనే కళాకారుడు బిల్డింగ్ టెర్రస్ పై గోధుమలతో బతుకమ్మ ఎత్తుకున్న కవిత గారి భారీ పటాన్ని చిత్రించారు. నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన తెలంగాణ జాగృతి యువ నాయకులు మైలారం అరుణ్ రెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి కవితకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు ఈ చిత్రపటం ఏర్పాటు చేయించారు. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉమ్మనీరు తగ్గడం వంటి సమస్యలా? ఆందోళన వద్దు. నిపుణులైన డాక్టర్ టి సుగుణాగారి ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక చికిత్స పొందండి. సుగుణ హాస్పిటల్, బెస్ట్ కేర్, బెస్ట్ సర్వీస్. మా అడ్రస్ బీకే బజార్, ఖమ్మం. సంప్రదించండి 8831081108. గ్రాండ్ ఇఫ్తార్ పార్టీ ఏర్పాట్లలో భాగంగా నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే భారీగా బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయించారు. అయితే బీజేపీ నేతకు చెందిన విరించి హాస్పిటల్ ముందు కూడా అక్బరుద్దీన్, అసిదుద్దీన్లకు స్వాగతం పలుకుతూ మజ్లిస్ నేతలు రౌండ్ బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయడం వివాదానికి దారితీసింది. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బీజేపీ నేత మాధవీలత ఆ బ్యానర్లను చించివేయించారు. ఈ చర్యపై స్పందించిన నాంపల్లి ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ మజీద్ హుస్సేన్ మాధవీలతకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇఫ్తార్ కార్యక్రమం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్లపై అనవసర వివాదం సృష్టించడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. रमजान में इफ्तार को खाना किसको खिलाते? गरीबों को खिलाना। जो रोड पे खाना नहीं रहता ना, जो परिवार है जहाँ के बच्चे जाकर रोज जुवेनाइल होम में गिरते ना, बाल कारागार गृह में, चंचलगुड़ा में है देखो बच्चों का, वहाँ जाके खिलाना खाना। फंक्शन हॉल में करोड़ों रुपया खर्च कर पैसा वालों को नहीं खिलाते भाई इन्विटेशन। रमजान क्या है, इफ्तार क्या है, पहले समझो, सीखो। గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉమ్మనీరు తగ్గడం వంటి సమస్యలా? ఆందోళన వద్దు. నిపుణులైన డాక్టర్ టి సుగుణాగారి ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక చికిత్స పొందండి. సుగుణ హాస్పిటల్, బెస్ట్ కేర్, బెస్ట్ సర్వీస్. మా అడ్రస్ బీకే బజార్, ఖమ్మం. సంప్రదించండి 8831081108. హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న అను ఫర్నిచర్ షాప్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. షాప్ లో ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినట్లు అనుమానం వ్యక్తమవుతుంది. షాప్ లో ఉన్న ఫర్నిచర్ సామాగ్రి పూర్తిగా మంటలు కాలిపోవడంతో భారీ ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదని ప్రాథమిక సమాచారం.
తెలంగాణ గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా తన కుటుంబ సభ్యులు ఫస్ట్ లేడీ జానకి శుక్లాతో కలిసి యాదగిరిగుట్టలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం, అలాగే శ్రీ పార్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి వేద ఆశీర్వచనం స్వీకరించారు. తెలంగాణ ప్రజల సంక్షేమం కోసం, రాష్ట్ర అభివృద్ధి, దేశ ప్రగతి కోసం ప్రార్థనలు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ విప్ స్థానిక ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య, జిల్లా కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి, యాదాద్రి దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ భవానీ శంకర్, జిల్లా ఎస్పీ అక్షాంశ్ యాదవ్ తదితర అధికారులు గవర్నర్ కి స్వాగతం పలికారు. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజాం ప్రధాన రహదారిపై చెత్త కుప్పలు దర్శనమిస్తున్నాయి. దుర్గంధభరిత వాతావరణంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని డోలపేట ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సేకరించిన చెత్తను వదిలివేయడంతో వాటి వలన వచ్చే దుర్వాసనతో ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందని, పేరుకుపోయిన చెత్త వలన దోమలు పెరిగి రోగాల బారిన పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి చెత్త కుప్పలను వెంటనే తొలగించే చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉమ్మనీరు తగ్గడం వంటి సమస్యలా? ఆందోళన వద్దు. నిపుణులైన డాక్టర్ టి. సుగుణ గారి ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక చికిత్స పొందండి. సుగుణ హాస్పిటల్, బెస్ట్ కేర్, బెస్ట్ సర్వీస్. మా అడ్రస్ బీకే బజార్, ఖమ్మం. సంప్రదించండి 8831081108. మైనర్ బాలికకి వలవేసి మా గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ విదేశాలకు అక్రమ రవాణాకి ప్రయత్నిస్తున్నాడని విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి మండలం జి. మూలగాం గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలిక పిసిని భువనేశ్వరి తల్లిదండ్రులు లబోదిబోం అంటున్నారు. దీనిపై పోలీసులను సంప్రదించిన మాజీ సర్పంచ్ కి ఉన్న పలుకుబడితో చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇక విషయంలోకి వెళ్తే ఈ నెల 8వ తేదీన గొల్లల ములగాం గ్రామానికి చెందిన పిసిని భువనేశ్వరి అనే మైనర్ బాలిక కనిపించకుండా పోయింది. దీంతో చుట్టాలు తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆరా తీసిన తర్వాత బాలిక మిస్సింగ్ పై పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బాలిక తల్లిదండ్రులు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు మొదలు పెట్టారు. మైనర్ బాలిక మిస్సింగ్ కేసు దర్యాప్తులో ఎస్ఐ దామోదర్ కీలక విషయాలను వెలికి తీశారని బాలిక తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. అయితే బాలిక మిస్సింగ్ వెనుక అదే గ్రామ సర్పంచ్ మైలపల్లి అమ్మాజీ హస్తం ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారని, కానీ అతనిపై ఎందుకో చర్యలు తీసుకోవడానికి మాత్రం వెనుక. కిందటి ఆదివారం మా అమ్మాయితో ఫోన్ చేసినట్టుగా వేరే అమ్మాయితో ఫోన్ చేసి వేరే అమ్మాయిలా చాటింగ్ చేసి మా అమ్మాయిని నమ్మించి మమ్మల్ని మభ్య పెట్టడానికి, నాన్న నేను భువన్ నాన్న ఎలా ఉన్నావు, నేను వచ్చేస్తాను నాన్న అన్నట్టు మా అమ్మాయి అన్నట్టు మాట్లాడించి మభ్య పెట్టారు. మా అమ్మాయి కాదు, ఆ అమ్మాయి ఏ అమ్మాయి అనేది మాకు తెలియదు. మా అమ్మాయి వాయిస్ అంత క్లారిటీ కొంచెం మ్యాచ్ అవుతుంది, కానీ పూర్తిగా మా అమ్మాయి మాతో ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా మా అమ్మాయి వాయిస్ లాగా లేదు. అందుకనే మాకు అనుమానంగా ఉంది. నాన్నగా నేను వచ్చేస్తాను అనేసి చాటింగ్ పెట్టింది. 2 రోజులు వచ్చేస్తాను, నాతో కొద్ది రోజుల్లో నేను వచ్చేస్తాను అన్నట్టు నాకు చాటింగ్ చేసింది. మేము పోలీసుల మీద ఎంత ప్రెషర్ పెడుతుంటే రోజు వచ్చి అడగడం, 7 సార్ ఇంక తేల్చలేదు, 7 సార్ ఇంకొప్పుడు తేలుస్తారు అనేసి మేము ప్రెషర్ పెడితే ఈ మీ అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది, మీ అమ్మాయి చాటింగ్ చేసింది అన్నట్టు ఈ ఆడించి మాకు మభ్య పెట్టడానికి చూస్తున్నారు. అంతే తప్ప మా అమ్మాయి ఆచూకు కానీ మా అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందని కానీ ఏమైందని కానీ పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఏమీ ఇవ్వటం లేదు.
కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్పాడో ఏం చేశాడనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పోలీసులు మాకు ఇవ్వటం లేదు. నువ్వు మాట్లాడావు మమ్మీ ఆ కాల్లో లేదు, మీరు నేను స్టేషన్కి వచ్చేటప్పుడు ఇది జరిగింది, నేనే మాట్లాడాను సార్. చూపించా కాల్ ఇదిగోండి ఈ నెంబర్తోనే ఇదే చాటింగ్ చేశారు సార్. అంటే ఆ అమ్మాయి అయితే మీ అమ్మాయి కాదు, మీరు కాదండి, ఎవరితోనే కాల్ చేశారు. ఎందుకంటావు, ఎందుకు అలా మభ్య పెడుతున్నారు మిమ్మల్ని? అంటే మా అమ్మాయిని ఏదో చేశారు వీళ్ళు, లేకపోతే వాళ్ళు ఈ ఒక్క అమ్మాయి బయట పెడితే మిగతావన్నీ బయట పెడతాను అనే విధంగా బయట పెడకూడదనేసి మభ్య పెడుతున్నట్టు మాకు అనుమానం సార్. కాకపోతే మా అమ్మాయి కాకపోయినా మా అమ్మాయిని మభ్య పెట్టవలసిన అవసరం వాళ్ళకి ఏముందో మరి మాకు తెలియదు సార్. మిమ్మల్ని కూల్ చేద్దాం, మమ్మల్ని కూల్ చేస్తే ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి అనుకొని మేము నమ్మి ఊరుకుంటే కొద్ది రోజులు వెనక అయిపోతే ఆ అమ్మాయిని ఎక్కడికో పంపించేసి వాళ్ళు సేఫ్ అయిపోదామని చూస్తున్నారండి. కిందటి ఆదివారం మా అమ్మాయితో ఫోన్ చేసినట్టుగా వేరే అమ్మాయితో ఫోన్ చేసి వేరే అమ్మాయిలా చాటింగ్ చేసి మా అమ్మాయిని నమ్మించి మమ్మల్ని మభ్య పెట్టడానికి, ఏమని మాట్లాడారు? నేను భువన్ నాన్న ఎలా ఉన్నావు, నేను వచ్చేస్తాను నాన్న అన్నట్టు మా అమ్మాయి అన్నట్టు మాట్లాడించి మభ్య పెట్టారు. మా అమ్మాయి కాదు, ఆ అమ్మాయి ఏ అమ్మాయి అనేది మాకు తెలియదు. మా అమ్మాయి వాయిస్ అంత క్లారిటీ ఈ అమ్మాయి కొంచెం మ్యాచ్ అవుతుంది, కానీ పూర్తిగా మా అమ్మాయి మాతో ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా మా అమ్మాయి వాయిస్ లాగా లేదు. అందుకనే మాకు అనుమానంగా ఉంది. నాన్నగా నేను వచ్చేస్తాను అనేసి చాటింగ్ పెట్టింది. 2 రోజులు వచ్చేస్తాను, నాతో కొద్ది రోజుల్లో నేను వచ్చేస్తాను అన్నట్టు నాకు చాటింగ్ చేసింది. మేము పోలీసుల మీద ఎంత ప్రెషర్ పెడుతుంటే రోజు వచ్చి అడగడం, 7 సార్ ఇంక తేల్చలేదు, 7 సార్ ఇంకొప్పుడు తేలుస్తారని మేము ప్రెషర్ పెడితే ఈ రామ మీ అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది, మీ అమ్మాయి చాటింగ్ చేసింది అన్నట్టు ఈ రామ ఆడించి మాకు మభ్య పెట్టడానికి చూస్తున్నారు. అంతే తప్ప మా అమ్మాయి ఆచూక కానీ మా అమ్మాయి ఎక్కడ ఉందని కానీ ఏమైందని కానీ పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఏమీ ఇవ్వటం లేదు. కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్పాడో ఏం చేశాడనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పోలీసులు మాకు ఇవ్వటం లేదు. నువ్వు మాట్లాడావు మమ్మీ ఆ కాల్లో? లేదు, నేను స్టేషన్కి వచ్చేటప్పుడు ఇది జరిగింది, నేనే మాట్లాడాను సార్. చూపించా కాల్ ఇదిగోండి ఈ నెంబర్తోనే ఇదే చాటింగ్ చేశారు సార్. అంటే ఆ అమ్మాయి అయితే మీ అమ్మాయి కాదు, మీరు కాదండి, ఎవరితోనే కాల్ చేశారు. ఎందుకంటావు, ఎందుకు అలా మభ్య పెడుతున్నారు మిమ్మల్ని? అంటే మా అమ్మాయిని ఏదో చేశారు వీళ్ళు, లేకపోతే వాళ్ళు ఈ ఒక్క అమ్మాయి బయట పెడితే మిగతావన్నీ బయట పెడతాను అనే విధంగా బయట పెడకూడదనేసి మభ్య పెడుతున్నట్టు మాకు అనుమానం సార్. కాకపోతే మా అమ్మాయి కాకపోయినా మా అమ్మాయిని మభ్య పెట్టవలసిన అవసరం వాళ్ళకి ఏముందో మరి మాకు తెలియదు సార్. మిమ్మల్ని కూల్ చేద్దాం, మమ్మల్ని కూల్ చేస్తే ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి అనుకొని మేము నమ్మి ఊరుకుంటే కొద్ది రోజులు వెనక అయిపోతే ఆ అమ్మాయిని ఎక్కడికో పంపించేసి వాళ్ళు సేఫ్ అయిపోదామని చూస్తున్నారండి. హైదరాబాద్ లో నెట్ఫ్లిక్స్ ఐలాండ్ ఏర్పాటు కావడం ఆనందదాయకమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. యూపీలో గోధుమలతో కల్వకుంట్ల కవిత భారీ చిత్రం. హైదరాబాద్ లో బ్యానర్ల వివాదం. చందానగర్ లో అగ్ని ప్రమాదం. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉమ్మనీరు తగ్గడం వంటి సమస్యలా? ఆందోళన వద్దు. నిపుణులైన డాక్టర్ టి. సుగుణాగారి ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక చికిత్స పొందండి. సుగుణ హాస్పిటల్, బెస్ట్ కేర్, బెస్ట్ సర్వీస్. మా అడ్రస్ బీకే బజార్, ఖమ్మం. సంప్రదించండి 8883108108.